جس کے ساتھ آپ کا بہت پیار محبت کا رشتہ ہے، وہی میری آواز تیری آواز مریم نواز کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی نیک خواہشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں آج آپ کو مبارکباد دینے بھی آیا ہوں۔ میرا اور آپ کا رشتہ جس طرح میں نے کہہ دیا ایک گھر کا رشتہ ہے، اور میں اس حویلی کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں۔ اگر خوشی کی ٹائموں میں موقع نہیں ملا مگر تکلیف کی ٹائم میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، اور انشاءاللہ یہ وعدہ ہے کہ پھر بھی تکلیف اللہ تعالیٰ نہ لے آئے آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں نے باتیں ہوئی، میں کہتا ہوں کہ وہی جو آپ کو کامیابی ہوئی کشمیر میں 2 ڈویژنز میں، آپ کو مبارکباد دینے، آپ کو مبارک ہو، آپ کی حکومت پہلے سے بن چکی ہے، آپ کو جو مطلوبہ اکثریت ہے وہ حاصل ہو چکی ہے، وہ بات ختم ہو چکی ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا اور کون کیا بنے گا، یہ بات ختم ہو چکی ہے 2 تاریخ کو۔ تو آپ کی حکومت آلریڈی بن چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا فیض ملا کے 2/3 اکثریت پی ملن حاصل کر دے گی انشاءاللہ تعالی، کہ وہی افواج پاکستان جو ان بارڈروں پر ہے، اور وہی پاکستانیت کا جذبہ جو آپ میں اور ہم میں ہر ایک کشمیری کی خون میں بسی ہوئی ہے، رسی ہوئی ہے ہر ایک کشمیری کی خون میں، اور وہی اگر آج میں بات کرتا ہوں ایلوسی سامنے نظر آ رہی ہے، ان کے پار بہنوں بھائیوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے دلوں میں جو جذبہ ہے وہ تو اس حد تک ہے، کتنے 78 سال ہو گئے کسی کے اندر وہی بسی ہوئی ہے، اور وہ یہ ڈیمانڈ نعرہ ہے ایک دن بنے گا ایک کشمیر پاکستان کا حصہ پاکستان، اور وہی ان کا نعرہ ہے۔ ان کی جب وہی شہادتیں ہوتی ہے ان بہنوں بھائیوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی جھنڈے میں لپیٹ کر مجھے لے کے اور میری تدفین ہو، یہ وصیت لکھ کر لکھتا ہے۔ تو وہی جذبہ کون نکالے گا؟ ان کشمیریوں کے دلوں میں ایک تاریخ ہسٹری ہے، ہمیں اس 5 ڈویژن کی ہسٹری یاد ہے، اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے زبانوں کو کاٹا گیا، وہ مقبول سپاہی سے لے کر کہا کرتا انہوں نے وہی اپنے خون سے پاکستان زندہ باد لکھوا دیا، دفاع کر رہے بارڈروں پر رہتے ہوئے۔ آپ کی ایک ہسٹری اور تاریخ ہے، یہ کوئی چند لوگ آپ کے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ محسن صاحب نے بات کی، بالکل سب سے زیادہ حق وہی رہ رہے ایلوسیز پر ان کو سہولیات دینے کا ہے، ان کے لیے زیادہ بنکرز بنانے، ان کے سڑکیں بنانے، ان کو دوسرے سہولیات دینے، کیونکہ وہی ہر وقت گولے برستے اور وہ زخمی ہو جاتے اور اتنے دور لانا پھر مشکل کام ہو جاتا ہے۔ وہی ان کا رائٹ ہے، وہی صحت کا، تعلیم کا، انفراسٹرکچر اور سڑکوں کا آپ کا رائٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اے میرا بھائی محسن عزیز وہاں بیٹھ کر آپ کے اس حق کو یہاں لے کے لائیں گے۔ یہ کشمیر کے عوام ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی ماضی، اس کے کمٹمنٹ، اس کے یہاں عوام کے ساتھ پیار کو دیکھتے ہوئے، محبت کو دیکھتے ہوئے، وہی شہباز شریف صاحب حکومت ہے نہیں یا کشمیر کے ساتھ پیار محبت کو دیکھتے ہوئے، اور ہماری وہی بہن مریم نواز صاحبہ جس کی کارکردگی اور پرفارمنس کو دیکھ کر پنجاب میں اور اس کے وعدے پر یقین کر دیا کہ ہم جس طرح اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں یہاں آ کر جو پروگرام پنجاب میں شروع کیے وہ آپ کو دے دو۔ یہ مسلم لیگ پارٹی ان لوگوں کی ہے، ان شریفوں کی ہے کہ ہمیشہ وہ بڑا دل رکھتے ہیں، مگر آج میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ کسی کی حق چھیننے کی کوشش کریں گے مگر نہ کسی کو اپنا حق دیں گے، جو ہمارا حق اور رائٹ ہے وہ لے کے رہیں گے۔ کوئی اس میں نہ رہے، اس خوش فہمی میں کوئی بھی نہ رہے کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کا حق ہو، جو بھی آپ کا جنون مینڈیٹ ہو، کوئی مائی کا لال آ کر نہیں چھین سکے گا،
वो आपका हक है और आज हमने देख लिया, आपको देख लिया और आपके जज्बे वलवले को। और मैं तो मोहसिन भाई को कहता हूं कि आप इसी तरह करें कि इतनी अक्सरियत से जो आप देख रहे हैं 20,000 से ज्यादा बहने भाइयों को, ये जल से हमारा काम है, उसको पकड़ो 20,000 से ज्यादा। आपने तो नई तारीख बनाई जो 2021 में हमारी आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी यहाँ आई थी। मैं कहता हूं आप भी उसको पूरा आज आपने साबित कर दिया और मैं भी आपसे और राणा साहब भी आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला आपके वो एहसासी महरूमिया वही मिटा कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका एक भाई होते हुए और आपके जज्बे की मैं जब भी आया हूं, आपने जो प्यार मोहब्बत दिया है वो हमेशा मेरे जहन में है और इंशाअल्लाह ताला मेरे जहन में इसी तरह महफूज रहेगा और मुझे याद रहेगी कि आप कितने प्यार देने वाले लोग हैं। इन पहाड़ों पर जो लोग रहते मुहिब वतन लोग होते, मैं भी पहाड़ों से ताल्लुक है मेरा आपका ये बात कामन है कि मैं भी इस तरह पहाड़ों में रहता हूँ। ये लोग एक जबान होते और जो बात करते इस पर डट जाते। तो आपकी वही मोहब्बत और प्यार को आज देकर इंशाअल्लाह ताला आप उसको आगे लेके जाएंगे और जो वादे आपसे हुए खुद आपका नुमाइंदा वही बैठा रहेगा, हम उसके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके एहसास महरूमिया जितने हो सकता है इंशाअल्लाह ताला दूर करा के रहेंगे। अपने आपके साथ ही लूसी से पार बहनों भाइयों को कहता हूं कि आप अकेले नहीं है, हमारी हर पाकिस्तानी और हमारी हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान आपका मुकदमा लड़ता रहेगा जब तक आपको हक न मिल जाए और आपसे पूछा न जाए। आप अकेले नहीं, हमें इसका एहसास है और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। हमारी हर जगह पर जो आवाज है उनके लिए बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पर मैं अफवाज पाकिस्तान जो आपसे हवेली के लोगों से बेहतर कौन जानता है, उनकी कुर्बानियों का, उनकी वही दलेरी का और वही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की लीडरशिप में जो मैं और आप उसके चशमदीद गवाह है, जिस जज्बे और वलवले से उन्होंने काम दिया और जिस तरह उन्होंने अपने आप से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दिया। 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया। आपकी कदर, आपकी पासपोर्ट की आपकी वही डबल नहीं 10 गुना ज्यादा कर दिए। तो वही भी आप सबके दिलों में और आप सबके दिलों में महफूज है। हम इसका इतराफ करते। आपका भी मैंने देखा वो रैलिया जब मैं आया अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हारी यकजहती के लिए। हम समझते कि हमारे वो जवान इन बॉर्डरों पर रहते हुए आपने जान जब हम जिस बॉर्डर पर गए लूसी पर उनसे पूछ लिया, वो उन पर जश्न का समा था। हम कहते कि ये बेचारे तो बहुत परेशान होंगे कि जंग हो रहा है। उन्होंने कहा हमारी तो ये ख्वाहिश है शहादत, अगर हमें शहादत हो जाए इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एक जश्न क्या कि हम अपने अजली दुश्मन के साथ आमने सामने लड़े। तो आपके दिलों में भी वही जज्बा, हमारे भी इंशाअल्लाह ताला आपको एडवांस मुबारकबाद के लिए भी आए और मोहसिन भाई को भी मुबारकबाद के लिए आए इंशाअल्लाह ताला। फिर जब ये वजीर बनकर फिर एक दफा आएंगे आपके शुक्रिया अदा करने के लिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारी बहन मरियम नवाज शरीफ और फौज का सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आप सारे यहाँ कश्मीर और खासकर हवेली के अवाम। कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि अमीर मकाम की जानिब से इंतखाबी जल्द से खिताब किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हवेली मेरा दूसरा घर